Сәлем оқушылар, ағылшын мектеп арнасына қош келдіңдер. Бүгін сендермен 7-ші сыныптың 1-ші тоқсанға арналған 2-ші БЖБ жұмысын бірге талдайтын боламыз. Алдымен арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөліс. Summative assessment for the unit communication and the technology. Коммуникация және технология юниті бойынша берілген БЖБ. Сонымен бұл БЖБ тапсырмасында бізге reading тапсырмасы берілген, және мына текстті оқып тапсырмаларға дұрыс жауап беруіміз керек. Reading, task 1, read the text and complete the task. Kate and internet. Кейт және интернетпен оның тәуелділігі жайында айтылған текст. Kate's first class starts at 8 o'clock in the morning, and it's 1:30 a.m. now. The only sound that you can hear in Kate's small room is the clicking of a computer keyboard. Her mom does no longer know what to do every day. It's the same. Kate does no longer pay attention to her studies or to the reports she has to present next week. She ignores all types of homework. Her mother says she cares only about her conversations. She carries on with people from all over the world without caring about her grades or her friends in real life. The internet access in American households increases. That's why the number of teenagers who spend a long time of their lives online has increased too. Psychologists say, look out, an increasing number of teens is going into a new form of addiction. In an interview, Kate declared, "I'm destroying my future and I'm becoming isolated from the society. I failed English last year. I didn't care about my studies, but at least I feel free. In fact, I can talk to others about any topic without being afraid of the consequences." Бұл текстте Кейттің интернетке деген бейімділігі және де қазіргі таңдағы жасөспірімдердің интернетке деген тәуелділігі мен интернетпен байланысы жайлы айтылған. Ал енді оқушылар берілген тапсырманы орындайық. Match parts of sentences in column A with parts of sentences in column B. Write the answers in column C. For example, the only sound that you can hear in Kate's small room. Right variant D is the clicking of a computer keyboard. Мына кестедегі тапсырманы мына мысалда көріп тұрғандарыңдай орындаймыз. Мұнда 3 сұрақ берілген, соларға дұрыс жауабын табамыз. Бұл сұрақтың барлығы осы текстке қатысты қойылған. Бірінші сұрақ. Kate spends a long time online. Кейт ұзақ уақытын онлайн өткізеді. Бұның дұрыс жауабы C. And she doesn't care about her school results. Ол мектеп нәтижелеріне мән бермейді. Кейт ұзақ уақытын онлайн өткізеді және ол мектеп нәтижелеріне мән бермейді. Екінші сұрақ. Psychologists think that. Психологтар ойлайды. Дұрыс жауабы A. A big number of teenagers have become addicted to the net. Көптеген жасөспірімдер интернетке тәуелді болды. Толығырақ, психологтар көптеген жасөспірімдер интернетке тәуелді болды деп ойлайды. Үшінші сұрақ. Isolation from society. Қоғамнан оқшаулану. Бұның дұрыс жауабы B. Is just one consequences of this type of addiction. Бұл тәуелділіктің бір ғана салдары дейді. Толығырақ оқитын болсақ, isolation from society is just one consequence of this type of addiction. Қоғамнан оқшаулану бұл тәуелділіктің бір ғана салдары.
Міне оқушылар, осымен бірінші тапсырманы аяқтадық. Дұрыс жауаптарын белгілеп қойдым жанына. Біздегі reading тапсырмасы аяқталды, ал енді келесі тапсырма бізде speaking тапсырмасы. Speaking тапсырмасында бірнеше сұрақтар берілген, соларға жауап беру керекпіз. Speaking, task 2. Read the examples and make up your own questions. Ask and answer them. Access each other according to the assessment sheet. Яғни, сіздер өздеріңіз сұрақ құрастырып, ойларыңыздан соған өздеріңіз жауап берулеріңіз керек. Learners work in pairs. Firstly, one learner answers the questions, the second learner assesses him or her on the criteria, then they swap the roles. Teacher decides and includes in the assessment sheet what vocabulary will be checked in this speaking task. Осы юниттің тақырыбына байланысты, яғни интернет жайлы өздерің ойдан сұрақтар құрастырып, және соған өздерің жауап берсеңдер болады. Example. Мына жерде бірнеше сұрақтар үлгіде көрсетілген. Оқып шығайық. Біріншісі, What piece of technology can't you live without? Why? Сен қандай технологиясыз өмір сүре алмайсың дейді, және не үшін дейді. Екінші сұрақ, How often do you watch TV? Explain your answer. Сендер қаншалықты жиі теледидар қарайсыңдар деп тұр сұрақта. Үшіншісі, What is your favorite gadget to communicate with friends? Достарыңызбен хабар алысу үшін сіздің сүйікті гаджетіңіз қандай деп сұрап тұр. Төменде possible answers. Мүмкін болған сұрақтың жауаптары жайлы жазған. Мүмкін сіз осындай жауап берер едіңіз деген секілді. Бірінші сұрақтың жауабына What piece of technology can't you live without? Why? Жауабы I can't live without a cell phone because of its practical use. Мен телефонсыз өмір сүре алмаймын, себебі оны іс жүзінде қолданамын деп тұр. Екінші сұраққа жауап How often do you watch TV? Сен қаншалықты жиі теледидар қарайсың? I watch TV only at weekends because I don't have much time. Мен демалыс күндері теледидар қараймын, өйткені менің көп уақытым жоқ. Үшінші сұраққа жауап What is your favorite gadget to communicate with friends? Жауабы I'm fond of a cell phone and the reason is that it connects me to the world. Мен ұялы телефонды жақсы көремін, себебі ол мені әлеммен байланыстырады дейді. Ал енді жоғарыдағы сұрақтарға өз ойымызбен жауап беріп көрейік. Бірінші, What piece of technology can't you live without? Why? Қандай технологиясыз өмір сүре алмайсыз? Жауабымыз I can't live without my phone. I use my phone every day and I spend about 3-4 hours in it. Mobile phones are convenient for staying connected with others and accessing information, and it is possible to communicate with others and access information through other means, such as landline phones, computers, and libraries. Мен телефонсыз өмір сүре алмаймын. Мен күн сайын ұялы телефон қолданамын және 3-4 сағатымды телефонда өткіземін. Ұялы телефондар басқалармен байланыста болу және ақпаратқа қол жеткізу үшін өте пайдалы. Және де басқалармен байланысудың өзге де жолдары бар, мысалы стационарлық телефондар, компьютерлер және кітапханалар. Енді екінші сұраққа жауап берейік. How often do you watch TV? Қаншалықты жиі теледидар қарайсың? I watch TV so rarely because I prefer use internet to relax. The internet is more interesting than TV. Мен теледидарды өте сирек қараймын, себебі
Мен демалу үшін интернетті қолданамын. Интернет теледидарға қарағанда қызығырақ. Үшінші сұрақ. What is your favorite gadget to communicate with friends? Достарыңызбен хабарласу үшін сіздің сүйікті гаджетіңіз қандай? My favorite gadget is mobile phone. My phone is very comfortable to communicate with my friends and others. Менің сүйікті гаджетім ол ұялы телефон. Менің телефоным достарыммен және басқалармен байланысу үшін өте ыңғайлы. Осымен оқушылар барлық сұрақтарға толықтай жауап беріп шықтым. Егер видео ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөліс.